بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ پروڈکٹیوٹی اور فوکس کو یعنی کنسنٹریشن کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے اور کس طرح سے ایک کام کے اوپر کنسنٹریشن رکھی جا سکتی ہے۔ ہمارا ایک المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا جہان کی ٹیکنیکل سکلز سیکھ لیں گے، لیکن ان سکلز کو جن فیکٹرز نے ڈرائیو کرنا ہے، ٹائم مینجمنٹ کیا ہوتا ہے، پرسنالٹی گرومنگ کیا ہے، ان چیزوں کو ہم سیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ وہ ایک فیمس سینگ ہے نا کہ 85% آف یور فائنینشیل سکسیس از ڈیو ٹو یور پرسنالٹی اینڈ ایبلٹی ٹو کمیونیکیٹ، نیگوشیٹ اینڈ لیڈ۔ شاکنگلی اونلی 15% از ڈیو ٹو ٹیکنیکل نالج۔ تو ہم اس 15% کے اوپر اتنا فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ وہ جو باقی 85% ہم نے چھوڑ دیا ہے، جو لیڈرشپ سکلز ہم جن کے اوپر نہیں فوکس کر رہے، جو ٹائم مینجمنٹ سکلز کے اوپر ہم نہیں فوکس کر رہے، وہ کس طرح سے ہماری لائف کو افیکٹ کر سکتی ہیں۔ اچھا، یہ جو باتیں میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں یہ کوئی یوٹیوبی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ جیسے پرانے دور میں ہم کتابی باتیں کہتے تھے نا، تو آج کل وہ یوٹیوبی باتیں ہیں، کیونکہ ہر چیز یوٹیوب پہ اویلیبل ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے انویسٹمنٹ کر کے سیکھی ہیں اور میں خود ان کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر رہا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 1، لوکیشن۔ لوکیشن ہم کہتے ہیں جگہ کو۔ اچھا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بڑا عجیب و غریب پوائنٹ ہے لوکیشن، اس کا پروڈکٹیوٹی یا فوکس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ تو ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کا سب سے زیادہ تعلق ہے آپ کی پروڈکٹیوٹی اور فوکس کے ساتھ۔ میں ایگزامپل دیتا ہوں۔ سپوز کریں ایک بندہ بڑا بدتمیز ہے اور بڑا ہی بدنام زبانہ انسان ہے کوئی، اور یعنی تمام خرابیاں اس میں موجود ہیں، لیکن اگر وہ مسجد میں جائے گا تو مسجد میں جاتا ہی آٹومیٹیکلی اس کے اندر بھی احترام آ جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے جو ہے نا گناہ گار لوگ بھی مسجد میں جا کے احترام اس کا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ مسجد کا تعلق احترام کے ساتھ ہے۔ ہمارے مائنڈ کو پتہ ہے کہ اس لوکیشن کا یا اس جگہ کا احترام کرنا ہے۔ اسی طرح سپوز کریں آپ پلے گراؤنڈ میں جاتے ہیں، تو پلے گراؤنڈ کا تعلق کھیلنے کے ساتھ ہے۔ آپ لاکھ کوششیں کر لیں، آپ وہاں پہ بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ اگر ریسٹورنٹ کی بات کریں، آپ کسی ہوٹل کی بات کریں، تو ہوٹل کا یا ریسٹورنٹ کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ ہے۔ اچھا، بڑی مزے کی بات ہے کہ اگر آپ کو بھوک نہیں بھی لگی ہوگی نا، تو وہاں جاتے ہی آپ کا موڈ کھانے والا بن جائے گا، آپ کا دل کرے گا کہ میں کوئی نہ کوئی چیز وہاں سے پرچیز کر کے اسے کھاؤں۔ اچھا، ہمارا جو مائنڈ ہے نا، بیسیکلی یہ ہر ایک اسپیسیفک ہیبٹ کو ایک اسپیسیفک لوکیشن کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی پلے گراؤنڈ کی ایگزامپل دی، یا میں نے مسجد والی ایگزامپل دی، یا میں نے ریسٹورنٹ والی ایگزامپل دی، تو ہمارے مائنڈ میں ان لوکیشن کے ساتھ اسپیسیفک عادات جو ہیں وہ لنکڈ ہوتی ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں نارملی جب ہم آن لائن ورک کی بات کر رہے ہیں، یا ہم کوئی ایسی جاب کی بات کر رہے ہیں جس میں ہم نے گھر میں بیٹھ کے کام کرنا ہے، تو ہمارے پاس ایک روم ہوتا ہے، اس میں ہم بیڈ کے اوپر بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی بیڈ کے اوپر ہم نے ورک کرنا ہے، اسی کے اوپر ہم نے بیٹھ کے موویز دیکھنی ہے، وہیں بیٹھ کے ہم نے سانگ سننے ہیں، وہیں پر بیٹھ کے ہم نے کھانا پینا ہے، وہیں پر بیٹھ کے ہم نے فیملی کو ٹائم دینا ہے، وہیں پہ ہم نے دوستوں کا ٹائم دینا ہے۔ اچھا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوکیشن ایک ہے اور ملٹیپل چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ دماغ کے اندر وہ ساری چیزیں مکس اپ ہو جاتی ہیں۔ ہمارا مائنڈ ایک اسپیسیفک ہیبٹ کو ایک اسپیسیفک لوکیشن سے لنک نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی وہاں پر بیٹھ کر ایک کنسنٹریشن کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہیبٹ جو ہے آپ کے لوکیشن کے ساتھ سنک نہیں ہو سکی۔ ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہوم اور ورک کو سیپریٹ کرنا ہے۔ اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ایسا کریں کہ ورک کے لیے ایک روم سیپریٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے یا آپ جس بھی کمپیوٹر پہ سسٹم پہ کام کرتے ہیں، آپ اس کو اس سیپریٹ روم میں شفٹ کر لیں۔ جب بھی آپ روم میں جائیں، آپ صرف وہاں پر کام کریں۔ اگر آپ کو انٹرٹینمنٹ چاہیے، اگر آپ نے کوئی مووی دیکھنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، آپ بے شک اسی لیپ ٹاپ پہ کرنا ہے، اسی لیپ ٹاپ کو اس روم سے باہر لے آئیں اور کسی اور لوکیشن پہ جا کے وہ ایکٹیویٹی پرفارم کریں۔ اس سے کیا ہوگا، آہستہ آہستہ آپ کا مائنڈ سنک ہونا شروع ہو جائے گا، اس لوکیشن کو ایک اس ہیبٹ کے ساتھ سنک کرنا شروع کر دے گا۔ مینز آپ کا مائنڈ کیا کرے گا، ایک کنیکشن بنا دے گا کہ فلاں کمرے کا لنک ورک کے ساتھ ہے۔
अच्छा, अगर पॉसिबल है तो आप ये भी कर सकते हैं कि अपना जो वर्क वाला सिस्टम है, वर्क वाला जो लैपटॉप है, वो टोटली अपने होम सिस्टम से सेपरेट रखें। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें जो वर्क वाली हैं उनको सेपरेट रखें। वर्क के लिए आपके पास नोटबुक अलहदा हो, वर्क करने के लिए आपके पास पेंसिल अलहदा हो, वर्क करने के लिए अगर आप कोई हैंड्स फ्री यूज़ करते हैं, कोई माइक यूज़ करते हैं, तो वो आपका अलहदा हो वर्क के लिए। ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए यही चीज़ें डिफरेंट हों। अच्छा, एक प्रॉब्लम जो आता है वो अक्सर ये आता है कि हमारे पास सेपरेट रूम अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो अगर पॉसिबल है तो आप रूम एक सेपरेट रेंट पे लें। ठीक है, आप घर से बाहर कोई सेपरेट रूम लें ताकि आपके माइंड को हैबिट हो जाए, आपका माइंड लिंक हो जाए उस एक सेपरेट लोकेशन के साथ। माइंड को पता हो कि इस वाली जगह पे जाना है तो यहाँ पर वर्क ही होना है, और जब आप वापस आपने घर आना है तो यहाँ पर वर्क नहीं होना। ठीक है, तो एक तो काम आप ये कर सकते हैं। और अगर आप सेपरेट रूम रेंट पर अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके पास रूम अवेलेबल है उसी के अंदर आप एक सेपरेट पोर्शन डेवलप कर लें। ठीक है, एक कोना बना लें ऐसा जहाँ पर आप अपना वर्क टेबल और वर्क चेयर आपकी मौजूद हो, और वहाँ पर जाते ही आपको पता हो कि यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ काम करना है। ठीक है, सपोज करें आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो उस टेबल पे जाते ही आप सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला काम करें, आप सिर्फ फ्रीलांसिंग करें। आप वहाँ पर जाते ही अगर आप कोई वीडियो एडिटर हैं तो वहाँ पर सिर्फ वीडियो एडिटिंग हो रही हो। अगर आपने कोई एंटरटेनमेंट या इससे कोई डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो उसी रूम में इस सेपरेट एक्टिविटीज़ के लिए एक सेपरेट कॉर्नर बना लें। ठीक है, वहाँ पर सेपरेट टेबल रख लें या सेपरेट कोई बेड रख लें, ताकि जो है ना माइंड को भी, आपके माइंड को पता चल सके कि होम का एरिया कौन सा है और वर्क का एरिया कौन सा है, और इनकी मिक्सिंग से आप बच सकें। ठीक है, जितना ज़्यादा आप अपने वर्क जो एरिया है उसको होम एरिया से सेपरेट रखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी और आपका फोकस इम्प्रूव होगा। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है विजुअल क्यू। क्यू कहते हैं, समझ ले सिंपल वर्ड्स में, एक निशानी। ठीक है, आपने कोई काम करना है, आपने कोई निशानी लगा ली ताकि उस निशानी को आप देखें तो आपको याद आ जाए कि मैंने फलां काम करना है। अच्छा, बचपन में ना अम्मी जी को अगर कोई बात बताते थे ना हम कि अम्मी जी आपने ना ये वाली बात याद रखनी है। सपोज के मैंने कहा कि मुझे स्कूल की फ़ीस चाहिए तो आपने इसे याद रखना है। तो क्या करती थी कि दुपट्टे को फ़ौरन गिरा दे लेती थी। मैंने पूछा कि इसकी क्या वजह है, तो कहती हैं जब मैं गिरा को देखूंगी तो मुझे याद आ जाएगा कि मैंने क्या काम करना है। तो मुझे बड़ा बाद में अंदाज़ा हुआ कि बेसिकली वो एक विजुअल क्यू था। ठीक है, QCUE बेसिकली। तो इसी तरह के विजुअल क्यूज़ आप अपनी वर्क इन्वायरमेंट पे सेटअप कर सकते हैं, यानी एक ऐसी चीज़ जिसको आप देखें तो आपको याद आ जाए कि आपने वर्क करना है। ठीक है, सपोज आपकी मोटिवेशन है कि आपने वर्क करके एक गाड़ी लेनी है, तो आप कोई गाड़ी की पिक्चर अपने वर्क एरिया में लगा लें ताकि आप उसको देखें तो आपको याद आ जाए कि आपने गाड़ी लेनी है। और गाड़ी कैसे ले सकेंगे, जब आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका काम करने का मूड बनेगा। ठीक है, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइन का काम करते हैं तो कोई कलरफुल टाइप चीज़ें, कोई पेनाफ्लेक्सीज, कोई पेंटिंग्स वगैरह वहाँ पर यूज़ करें, जिनको देख के आपको याद आए कि ये जो है ना मेरा एरिया, ये इसका ताल्लुक ग्राफिक डिज़ाइन के साथ है, यहाँ पर बैठ के मैंने सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है। तो इस तरह के छोटे छोटे विजुअल क्यूज आप खुद से सोच सकते हैं, जो आपका काम है उससे रिलेटेड विजुअल क्यू यूज़ करें। एक काम और करें कि जब आपने अपना वर्क एरिया होम एरिया से सेपरेट कर लिया, कोई रूम आपने सेपरेट कर लिया या कोई पोर्शन आपने अलहदा कर लिया, तो दूसरा काम आपने ये करना है कि उस पोर्शन पे आपने अपना मोबाइल या स्मार्टफोन नहीं लेके जाना। ठीक है, स्मार्टफोन आप अपने होम एरिया में छोड़ के आएँ, उसको साइलेंट पे लगा दें। जितनी देर आपने काम करना है उतनी देर आपके पास मोबाइल ना हो। ठीक है, और एक काम और करें, बड़ा ही एक अहम विजुअल क्यू मैं आपको बताने लगा हूँ। जहाँ पर आपने काम करना है ना वहाँ पर सामने घड़ी लगा लें, क्लॉक लगा लें, ताकि जैसे ही आपकी नज़र उस क्लॉक के ऊपर, उस घड़ी के ऊपर पड़े, आपको याद आ जाए कि टाइम गुजरता जा रहा है। इससे आपको डेडलाइंस को मीट करने में आसानी होगी। ठीक है, आपको आहिस्ता आहिस्ता वक्त की कदर पता चलनी शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद है मैं अपनी ये बातें आपको समझा पाया हूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।